सो आज मोर लुपिन फार्मा तरफ प्रोग्राम टा रो आयोजन करा जायछि और ता टॉपिक रही एम्पावरिंग डायबिटीज पेशेंट्स रोगी माननकु आमे यथेष्ट विश्वास दबा शक्ति दबा ज्ञान दबा जा फल रे से माने निजे परफेक्टली निजको हैंडल करि परिबे आउ तांकर कॉम्प्लिकेशन रहिबनी से प्रथम विषय आज खाद्यर अच्छी तापरे कॉम्प्लिकेशन अच्छी मु बेसी समय नेबिनी मो भाषण रे रेदर आपन मानकर क्वेश्चंस नेबी तेणु डॉक्टर दीपक भी आपन कहिसेंती आपन प्रश्न आपन चैट बॉक्स रे टाइप कर दे परिबे ताहा प्रेजेंटेशन पर हम नै कि डिस्कशन करबा आ 15 रु 20 मिनिट भितरे मोर भाषण मु सार देबी जहा मूलतः खाद्य विषय अच्छी आउ जीवन शैली विषय अच्छी आउ तापरे आमे सब प्रश्नर उत्तर दबा मधुमेह रोगी को सशक्त करबा पई पोषण रो भूमिका पोषण माने हम न्यूट्रिशन डाइट और जटिलता को किपरि रोका जाय परिबो ताहला हमर जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन ताको हमें केमिति प्रिवेंट करि परिबा ता विषय आज आमे आलोचना करिबा मधुमेह कोन आपण माने समस्त जानचंदी डायबिटीज कहले बोधे बेसी लोक जानि परिबे मधुमेह अपेक्षा किंतु अति साधारण भाषा रे मु आपनको डेफिनेशन रो ओडियाटी कहबी जे हाइपरग्लाइसीमिया माने उच्च रक्त ग्लूकोज को मधुमेह कुआ जाए जहा कि गोटे मेटाबॉलिक डिजीज रो ग्रुप जो थरे इंसुलिन कमी जाए बा इंसुलिन काम करेनी एई जो डायबिटीज रोग ताहा गोटे ग्रुप ऑफ डिजीज जेमति कि हमें टाइप 1 जानिचे टाइप 2 जानिचे गर्भावस्था रे डायबिटीज जानिचे छोटो पिलामान को डायबिटीज जानिचे विभिन्न प्रकार डायबिटीज अछि तो किछि लोकंकर इंसुलिन रहुची इंसुलिन रेदर बेसी परिमाण रहुची किंतु अकामी इंसुलिन काम करूनी किछि लोकंकर इंसुलिन मिलु नाही जाको हमें टाइप 1 कहि थाउ आउ किछि लोकंकर किछि मात्रा रे इंसुलिन रही अति शीघ्र खाली ही जाउची किछि जण गर्भावस्था रे तांग प्रथम थरो डायबिटीज बाहरुची काहे ना प्रेगनेंसी ता गोटे इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट तो एई सबु रोग इंसुलिन को नहीं हुए और इंसुलिन काम न करिबा बा इंसुलिन रो परिमाण कमी जिबा को नहीं हुए इंसुलिन कोठु क्षरण हुए हमर अग्नाशय रु ओडिया रे जहां में अग्नाशय कहि थाउ इंग्रजी रे ताको पैंक्रियास कहि थांदी ता गोटे रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर बा हमर जो पाकस्थली रो पछपटे ताहा थाए और सेठू ग्रंथि रे एंजाइम्स आसी पाकस्थली रे क्षरण हुए जहाकि हमर पाचन प्रक्रिया रे बा डाइजेशन रे सहाय्य करथाय और यही अग्नाशय रे विभिन्न सेल्स अछि जेमति कि अल्फा सेल्स जहाँ ग्लूकागन क्षरण करथाय बीटा सेल्स जहाँ इंसुलिन क्षरण करथाय डेल्टा सेल्स जहाँ सोमाटोस्टैटिन क्षरण करथाय और एफ सेल्स जहाँ कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्षरण करथाय और यही रक्त रे जो इंसुलिन बीटा सेल रु क्षरण हेकी आसे ताहा ग्लूकोज को सेल भितरे पसिवा पई सहाय्य करथाय तो इंसुलिन रो काम कोन जे आमे जतले खाद्य खाउचे ग्लूकोज बढ़ी जाउची रक्त रे ग्लूकोज बढ़ी जाउची तो इंसुलिन कोन करूची गोटे रिसेप्टर रे बाइंड करूची जहा थ्रू रे ग्लूकोज सेल भितरे पसी पारुची आउ ग्लूकोज हमर सर्कुलेशन रु बाहरी जेतु सेल भितरे पसुची हमर ब्लड रे ग्लूकोज कमी जाउची किंतु हमर जीवकोश ग्लूकोज पाउची और से ग्लूकोज को से एनर्जी रे कन्वर्ट करूची और से एनर्जी रे देहर सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होउची और प्लस तार एक्टिविटीज चलीबा काम करिबा मध्य हेइ थाउची किंतु जेतेबेले एई इंसुलिन हमर कमी जाए बा पैंक्रियाटिक बीटा सेल रो इंसुलिन क्षरण हुएनी आमे ताको कहि थाउ डायबिटीज काहे कि ना ए इंसुलिन थाई के भी काम न करि पारे जहाँ हमें सबुठू साधारण भाव रे होउथवा डायबिटीज ते देखु टाइप 2 डायबिटीज यह रो परिमाण कमी जाई पारे जेमति कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल डैमेज हे जाए
সেটা হলা টাইপ 1 ডায়াবেটিସ୍ বা ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ବଢିଯାଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କମିଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଡାଇବେଟିସ୍। ତ ଟାଇପ୍ 1 ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍, ଟାଇପ୍ 2 ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଥିବା କିନ୍ତୁ କାମ ନ କରିବା, ସାଧାରଣତଃ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି 40 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତିନି ତାର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଆଗରୁ ଡାୟାବେଟିସ୍ ନଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ ଡାୟାବେଟିସ୍ କହିଥାଉ। ତ ପାଖାପାଖି 5 to 10% ଲୋକ ଆମର ଟାଇପ୍ 1 ଡାୟାବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାୟାବେଟିସ୍ ଶତକଡ଼ା 90ରୁ 95% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ବଟିକା ବି କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ବଟିକା ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସହ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆଉ ଜୀବନଧାରାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହରମୋନ୍। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ଯେମିତିକି ମସଲ୍, ଫେଟ୍ ସେଲ୍ ସେଇ ଇନ୍ସୁଲିନ୍‌କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ୟାଙ୍କ୍ରିଆର ବିଟା ସେଲ୍‌ରୁ ଆଉ ବେଶୀ କାମ କରେ ନାହିଁ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶରୀରରେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେନି, ରୋଗୀଟି ଅବଶ ହେଇ ପଡ଼େ ଓ ରକ୍ତରେ ରହିଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଆଖି, ନର୍ଭସ୍, ଲିଭର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍‌କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଓ ଅର୍ଗାନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର ବା ମ୍ୟାକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କହୁ। ମଧୁମେହ ପାଇଁ ବିପଦକାରକ କ'ଣ ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧୁମେହ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ବାରମ୍ବାର? ପ୍ରଥମ ହେଲା ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ବା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି ବା ମେଦବହୁଳତା ଅଛି ବା ଯାହାର BMI 23 କେଜି ମିଟର ସ୍କୋୟାରରୁ ବେଶୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟାଇପ୍ 2 ଡାୟାବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍‌ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଖାଉଛନ୍ତି, ମେଦବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ 2 ଡାୟାବେଟିସ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜଣେ ବା 2 ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍‌ଙ୍କର ଡାୟାବେଟିସ୍ ଅଛି, ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କର ଡାୟାବେଟିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାୟାବେଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଡେଲିଭରି ପରେ ଡାୟାବେଟିସ୍ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଡାୟାବେଟିକ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ତାହା ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଟଲରେନ୍ସ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଖାଲି ପେଟରେ 100ରୁ 125 ଭିତରେ ଦେଖୁ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ 141ରୁ 200 ଭିତରେ ଦେଖୁ। ତ ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର 126 ଉପରେ ବା 200 ଉପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ପରେ ଯାଇ ଡାୟାବେଟିସ୍ ରୋଗର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସହିତ ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବା ଯୋଉ ଚର୍ବି ଅଂଶ, ତେଲ ଅଂଶ ରକ୍ତରେ ବେଶୀ ଥାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେମିତିକି LDL, HDL, VLDL, ଟୋଟାଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ଆଉ ରକ୍ତଚାପ ବେଶୀ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାୟାବେଟିସ୍ ହବାର ବିପଦ ଥାଏ। ତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଯାହାକି ଡାୟାବେଟିସ୍ ନହେଲେ ବି ପ୍ରି ଡାୟାବେଟିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ଥାଏ, ମେଦବହୁଳତା, ବୟସ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ଇନ୍‌ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍,
ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ବାପା ମାଙ୍କର ବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆମର ରୋଗୀଟିର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ଅନ୍ୟମାନେ 6 ମାସରେ ଥରେ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମଝି ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଆଖି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା, ଆଉ ଭୋକ ବେଶୀ କରିବା, ଶୋଷ ବେଶୀ କରିବା, ଆଉ ପରିସ୍ରା ବେଶୀ ଲାଗିବା। ଆମେ ତାକୁ ପୋଲିଫେଜିଆ, ପୋଲିଡିପ୍ସିଆ, ପୋଲିୟୁରିଆ କହିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରିସ୍ରାରେ ଚାଲିଯାଏ, ଆମର ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର କମି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ପ୍ରେସର କମିବା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଭୋକ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଖାଇବା, ବେଶୀ ପିଇବା ଆଉ ପରିସ୍ରା ବେଶୀ ଯିବା ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ଆଖି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ, ସୁଗର ବଢିଗଲେ ଓଜନ କମିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବେଶୀ ଥିଲେ ବି ଆମର କୋଷକୁ ବା ସେଲକୁ ସୁଗର ମିଳେ ନାହିଁ। ରୋଗୀଟିର ଘା ଭଲ ହୁଏନି ବା ଶୁଖେନି। ସେ ଯୋଉ ଘାଟି ଡ୍ରେସିଂ କଲେ ବି ବା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। କିଛି କାମ କଲା ପରେ ରୋଗୀଟି ଅବଶ ହେଇ ପଡେ, ଆଉ ପାଦ ହାତ ଝିମା ହେଇଯାଏ, ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଆଉ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ବାନ୍ତି ହବା ଆଉ ଅବଶ ପଡିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖାଥାଏ ଆଉ ଆମର ରକ୍ତଚାପ, ଆମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆଉ ଓଜନ ଯଦି ବେଶୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ହେଇପାରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବା ଜଟିଳତା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଆମର ଜଟିଳତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର। ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କହିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଯାହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ମ୍ୟାକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କହିଲେ ବଡ ବଡ ଆର୍ଟେରୀକୁ ଯାହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର ହେଲା ନର୍ଭ ଏଫେକ୍ଟ ହବା, ଆଖି ଏଫେକ୍ଟ ହବା ଆଉ କିଡନୀ ଏଫେକ୍ଟ ହବା। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ନର୍ଭ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ହାତ ପାଦ ଝିମା ହେଇଯାଏ, ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଆଖି ଏଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଖି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଦିଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ଦିଏନି। ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଖିରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଟିନୋପାଥି ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ। ଆମର ଫଣ୍ଡସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ନର୍ଭକୁ ଆମେ ନର୍ଭ କଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟଡି ଓ ଫୁଡ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦ୍ୱାରା ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ଯାଏ ପରିସ୍ରାରେ, ଆଉ ବୃକକ୍ର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଜିଏଫଆର ହେଲା, ଆଲବୁମିନ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ରେସିଓ ହେଲା, ଆଉ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା କିଡନୀର ସାଇଜ ହେଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ, ତାହା ସବୁ ଅଲ୍ଟର ହେଇଥାଏ। ତ ଆଖି ଏଫେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରେଟିନୋପାଥି କହିଥାଉ। ଏହା ଡାଇବେଟିସରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବଢେ, ଆଉ ଏହା ରୋଗୀଟିକୁ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଖି ଖରାପ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ଏ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବଢି ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁ ଯେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଆମକୁ ଅନ୍ଧ କରିବନି, ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପାଦ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଫୁଲ ଉପରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ, କନା ଉପରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ, ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଫିଲିଂ ହୁଏ, ମସଲ୍ସ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ସ୍କିନ୍ ଫାଟିଯାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ପାଦରେ ଘା ଥାଏ ତାକୁ ପୁଜ ହେଇଯାଏ, ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ, ଓ ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଗୁ ପାଦ ବେଳେ ବେଳେ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ, ପାଦର ସେନ୍ସେସନ ରହିନଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ବି ଆପଣ ପାଦର ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସେସନ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ବୃକକ୍ ରୋଗ ଉପରେ। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଧାଡି ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ। ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିବା ଆଗରେ, ତାହା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଉ ପେରିଫେରାଲ ଭାସ୍କୁଲାର
डिजीज को आक्रांत करता है। पेरिफेरल भास्कुलर डिजीज कहले हम बुझू हमर हाथ गोड़ लिम्स रे जहाँ रक्त सप्लाई करता है। मस्तिष्क रे जदि रक्त सप्लाई आक्रांत हुए हमर ब्रेन स्ट्रोक हुए आउ हृदपिंड रे हेले हार्ट स्ट्रोक हुए। आउ सिम्पटम्स किडनी रोगर हेला हमर स्किन सुखी जिबा और कुंडे हवा, रोगीटी अबस होई पड़िबा, परिस्रारे फेण देखा जिबा, पाद हाथ मुह फुली जिबा, रोगीटी शोई रहिबा बा निद न हवा, बेले बेले भोक कमी जिबा, मसल क्रैम्प हवा, परिस्रा बारंबार लागिबा। तो मधुमेह किडनी वर्ज्य वस्तु को केते भल भाव फिल्टर करिथाए ताहा क्रॉनिक किडनी रोगर कारण भाव जना जाए। और एई जहाँ हमें आलोचना कले आमर स्नायु विषय रे, आम ब्रुकक विषय रे, आम चक्षु विषय रे, ताहा अति साधारण भाव लोक आक्रांत करथाए जेतेबेले रक्त शर्करा नियंत्रण रे न थाए। वर्तमान देखिबा चलंतु मैक्रोभास्कुलर बा बड़ आर्टरी बा बड़ भेसल हबार रोग जहाँकि मु कहूथली ब्रेन स्ट्रोक हेई पारे बा जनकर मस्तिष्क आक्रांत हेई पारे जोठी गोटे अंग पड़ी जाई पारे बा पक्षाघात रोग हेई पारे, हृदघात हेई पारे जोथिरे कि छाती बथा हेई पारे आउ छातीर जदि आमे ऑपरेशन करबानी कि चिकित्सा करबानी ताले रोगी जीवन पाई मध्ये विपद थाए। आउ हमर जो हाथ गोड़े रक्त सहज प्रचार परिसारित न हवा द्वारा बा प्रचलित न हवा द्वारा हमर गैंग्रीन देखा देइथाए बा गोड़ कला पड़ी जाए। तो एई सब परिस्थिति रे हमें तुरंत डाक्टर को देखै दवा दरकार जे हमर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होउची डायबिटीज रो आउ ताकू डिटेक्ट करी बेले डॉपलर दरकार हेइथाए, सीटी एनजीओ दरकार हेइथाए, आउ हमर ईसीजी आउ इको रो आवश्यकता हेइथाए, सीटी स्कैन आउ एमआरआई रो आवश्यकता हेइथाए। तो ताकू करी रोग चिन्हट करी ताकू चिकित्सा करिया पड़े। एबे किछि मैक्रोभास्कुलर बा बड़ भेसल अटैक हबार रोग विषय हम जानिबा। प्रथम है हृदरोग आउ मधुमेह रक्तनली गुडी को क्षति पहुंचाए, रक्तचाप बढ़ाए, हृदघात बा हमर हार्ट फेल्योर मध्य करि थे पारे। मधुमेह जोगु हमर चेस्ट पेन हुए, स्वेटिंग हुए, हार्ट अटैक हुए और हार्ट फेल्योर मध्य हुए। रोगी टिके बाट गले धइसई हुए, देह पाद फुली जाए और चली पारेनी, ताकू धइसई लगे, बेले बेले अचेत ही पड़े, मुंड बुलाए, झाल बाहरे आउ कांधरे मुहरे बा आर्म रे पेन हुए, छाती को से धरी रखे बथा जोगु और बेले बेले बांती मध्य लगी थाए। पेरिफेरल आर्टरी हमें जहाँ कहूथले जे गोड़ को सप्लाई करथबो आर्टरी जोटा हमर लिम्स गोड़ बा हाथ को रक्त सप्लाई करे। तो सी बेले बेले हमर रक्त सप्लाई कमी जाई थाए कहीं ना सेठी एथेरोस्क्लेरोसिस हेई सर्कुलेशन ब्लॉक हे जाई थाए। ताहा हाथ पाद को आक्रांत करि पारे बा ताहा अन्य ऑर्गन को मध्य आक्रांत करि पारे। और से जगह रे जोठी हमर रक्त शिरा ब्लॉक हे जाइछि आमे देखु से ठंडा लगे, टेम्परेचर हाथ को लगे ना, आउ तार नख बढ़े ना, आउ तार चूल भी बढ़े ना, आउ पाद हाथ रो घा हेले से घा सुखे ना, आउ बथा ताहा सब बेले माने कष्ट दे थाए रोगी को। आउ एई रोगी को यदि हमें तुरंत चिकित्सा करबानी बेले बेले ए गोड़टी बा लिम कटिवार मध्य संभावना थाए। ताले ए मैक्रोवास्कुलर रोग को हमें केमिति परिचालना करिबा। हमें दी प्रकार जिंस अछि। आमे यदि डायबिटीज रोगी हो हमको यही कॉम्प्लिकेशन हेई सारलानी रोग हेई सारलानी ताले हमें ताको चिकित्सा पे मन दबा। ता पूर्वरु जानि नबा जे मधुमेह रे हमें पादर जत्न केमिति नबा, कोन कले
जो पाद रे घा हबनी बा एम्पुटेशन हबनी बा पाद काटिबा जाए कथा जीवनी। तो तार किछि जिंस मु कहबी आपनको। प्रथमे आपण रक्त शर्करा को नियंत्रण रखिबे। तो A1C 7 भीतर रहिबो। नॉर्मल हला 6.5 बट 7 जाए भी हमें ग्रहण करि परिबो। आपनकर खाली पेटर रक्त शर्करा रहिबो पाखापाखि 100, खाइबा परे रहिबो पाखापाखि 150 आउ A1C रहिबो पाखापाखि 6.5 to 7। मने रखंतु खाली पेटरे 100, खाइबा परे 150 आउ A1C 6.5 ରୁ 7। ଯଦି ସେତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର ବା ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପନିପରିବା, ସାଲାଡ, ଫଳ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟର ଅଧା ଅଧି ଅଂଶ ଖାଇବା। ଆଉ ଚଉଥା ଅଂଶରେ ଖାଇବା ଚାଉଳ ବା ଗହମ, ଆଉ ଚଉଥା ଅଂଶରେ ଖାଇବା ପ୍ରୋଟିନ ବା ମାଛ ବା ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ। ତ ପ୍ରୋଟିନ ଇନଟେକ୍ କୁ 25%, ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଇନଟେକ୍ କୁ 25% କରି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରୁଟ ଆଉ ସଲାଡ କୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପ୍ଲେଟର 50% ସ୍ଥାନ ଦବା। ତା ଛଡା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 ମିନିଟ, ସିଗାରେଟ ପିଇବା ନାହିଁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବା ପାଦରେ, ଆଉ ପାଦକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରିବା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା କି କିଛି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପାଦରେ ପଶିଛି କି। କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ସେନ୍ସେସନ ନଥିଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣି ନ ପାରୁ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା, ଜୋତା ପ୍ରପରଲି ଫିଟ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜୋତା ଯଦି ମୋ ପାଦ ସାଥିରେ ଘଷି ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଲସର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଜୋତା ଦେଖିବା, ଜୋତା ଭିତରେ କିଛି ପଥର ବା ଗୁଡି ରହିଯାଇଛି କି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବା ୱାଟ ରିମୁଭାଲ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ଚାନ୍ସେସଟା ବଢିଥାଏ। ଆଉ ପାଦକୁ ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ରଖିବାନି, ଆମେ ପାଦକୁ ପାଣି ବାହାରେ ରଖିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଓ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବା। ଆମେ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର ଚେକ୍ କରିବା, ଆଉ ଆମ ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତିକି ଅଛି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆଖିର ବିପଦ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ବିପଦ ଥାଏ, ଆଉ ସୁଗର ବେଶୀ ଥିଲେ ଆଖିର ବିପଦ ଥାଏ। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟର ଯଦି ଆଖିର ବିପଦ ଅଛି, ଆମେ ବ୍ଲଡ ସୁଗରକୁ ନିହାତି ନର୍ମାଲ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ ନିହାତି ନର୍ମାଲ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ନିହାତି ନର୍ମାଲ କରିବା ଦରକାର। ତା ଛଡା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୂଳରୁ କହିଦେଇଛି, ଆମର ଓଜନ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଖିର ଡାଇଲେଟେଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ରେଟିନାଲ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫି ହବ, ଆଉ ଟାଇପ 1 ଡାଇବେଟିସରେ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିବାର ଆମେ ଆଖିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଉ ଟାଇପ 2 ଡାଇବେଟିସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ, ତାର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଯଦିଓ ଟାଇପ 1 ଡାଇବେଟିସରେ ଆଖି ଏଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପରେ ଚାଲୁ ରଖୁ। ତ ଯଦି ଆଖି ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ବା ରେଟିନୋପାଥି ହେଇଥାଏ, ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥରେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ରେଟିନୋପାଥି ବା ଆଖିର ଯୋଉ ପଛ ଡୋଳା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ରୋଗୀ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବା ରେଟିନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବା ରେଟିନାଲ ପାଥୋଲୋଜି ହେଲା, ଯୋଉ ରେଟିନା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଥର ଆମେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ହୃଦରୋଗକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଓଜନ କମେଇବା, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମେଇବା, ବ୍ଲଡ ସୁଗର ନର୍ମାଲ ରଖିବା, ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଧୂମପାନ କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଗ କରି ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବା। କିଡନୀର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ରକ୍ତଚାପ, ବ୍ଲଡ ସୁଗର ଆଉ ୱେଟ୍ ତିନୋଟିକୁ ସଠିକ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଗାରେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡିଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଡନୀର ପ୍ରୋଟିନୁରିଆ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରନିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯେମିତିକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ,
डायबिटीज उच्च कोलेस्ट्रॉल ए समस्त को नियंत्रण करने दरकार ठीक खाद्य सह ठीक व्यायाम सह ठीक जीवन धारण प्रणाली सह आमे जगिବାକୁ पड़िବ ए सब फैक्टर को जो को आमे रक्षा पाई परिबा आउ ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर आउ वेट निहति भाबरे कंट्रोल रखि परिबा तो मधुमेह रे मधुमेहर जो एडवांस स्टेज रे बा वर्ष बा समय बढ़ी जिबारे जो जटिलता आसे ताको प्रतिरोध करिया पे हमें किछि नियम मन रखिया दरकार प्रथम है सुस्थ खाद्य और शारीरिक कार्यकलाप आमे दैनंदिन रूटीन रे ताको फॉलो करिबा जेमि मु कहली प्लेट मॉडल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सबू 50% भितरे आउ वेजिटेबल फ्रूट सलाड 50% आउ 30 मिनिट चलिबा 6 घंटा 7 घंटा सोइबा अल्कोहल स्मोकिंग नबा नहीं और ता सह हमरो जो स्क्रीन टाइम को हमें लिमिट करिबा बेसी बेଳ हमें लैपटॉप रे कंप्यूटर रे बा फोन रे काम करिबा नहीं आउ हमरो स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस को नियंत्रण रखिबार बंदोबस्त करिबा हेले या हबो जे आमे डायबिटीज को दूर रखि परिबा डायबिटीज आसिले मध्य ताको नियंत्रण रखि परिबा द्वितीय जिनस होला हमर जो ब्लड ग्लूकोज बा रक्त शर्करा ताको अति कठोर भाबरे ताको नियम कंट्रोल करी रखिबा तो ब्लड प्रेशर चेक करिबा कोलेस्ट्रॉल चेक करिबा हमर रक्त शर्करा को कंट्रोल करिबा धूमपान बंद करिबा आखि को सठिक रखिबा पाद रो सेंसेशन अछि कि नै परीक्षा करिबा दांत और स्किन रो मध्य जत्न नबा जदि अल्कोहल आपण नौथांती ताको एक्स्ट्रा केयरफुल रहिबे केना एमिति रे ओजन बढ़िले लिवर रे फैट जमा हुए और जो माने स्ट्रेस रे अछंती बा ताकर परिवेश संगे कोप करि परनांती ताकर चिंता बेसी आसी तांको आमे मानसिक चाप कंट्रोल करिया पई साहाय्य करिबा हेले पोषण रो बा न्यूट्रिशन रो कोन भूमिका एई प्रकार मैनेजमेंट रे अछि मु आपन को प्लेट मॉडल कथा कहउतली ए रॉ वेजिटेबल सलाड रायता कुकुम्बर एटा गोटे प्लेट रे रहला कुक्ड वेजिटेबल सब्जी तड़का भाजी ये गोटे प्लेट रहला प्रोटीन डाल सपोर्ट नॉन वेजिटेरियन फूड डेली प्रोटीन एटा गोटे प्लेट रहला आउ कार्बोहाइड्रेट रोटी फुल्का राइस पुलाव बिरयानी पोटाटो स्वीट पोटाटो रॉ बनाना एटा गोटे कैटेगरी रहला अपन एठी देखिले रॉ बनाना केना हमरो कदली रे बहुत कैलोरी थाए आ पोटेशियम भी थाए तो जदि कंदमूल हला बा पाचला कदली हला ता शुगर को बढ़े दे पारे तो हमें कम पाचिथिबा कंदमूल खाई परिबा बा कंचा कदली खाई परिबा आउ बिरयानी पुलाव हमें एवॉइड करिबा आउ भात रे बा हमर सब्जी रे रोटी घियो परिमाण कम करिबा तो यह हला हमर डाइट प्लान परिवर्तन खाद्यर परिवर्तन प्रभाव पड़े रिफाइंड शस्य अन्य प्रक्रियाकृत कार्बोहाइड्रेट अपेक्षा संपूर्ण शस्य संपूर्ण पेडी जोटा हमें कहू मल्टीग्रेन आटा जो कहू आमे पॉलिश न खाई के मल्टीग्रेन खाइबा बा फाइबर रिच खाइबा जार कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम थिबो आउ चीनी जोठी पड़ुची ताको बंद कर दवा पानी कॉफी किंबा चा जोथे क्षीर पड़िबोनी चीनी पड़िबोनी तार अभ्यास करिबा आउ सुस्थ चर्बी माने एकोसा पेंटानोइक और डेकोसा हेक्सानोइक जहाला पृथ्वीर सबुठु भलो फैट ताकू खाइबा लाल मांस बा रेड मीट हमें खाइबा नहीं आउ एई जो प्रक्रियाकृत मांस ताठू हम दूरे रहिबा पूरा शस्य मल्टीग्रेन चिकन किंबा फिश आउ फाइबर रिच फ्रूट्स हमें खाइबा होल ग्रेन कहूली ब्राउन राइस ओट होल ग्रेन व्हीट बा अटा होल मिल ब्रेड एगुड़ाक
ହୋଲ ଗ୍ରେନ୍ ରେ ଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବେଶୀ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ରେ ଯିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍, ଆଉ ଫାଇନ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଫ୍ଲୋର, ଯୋଉ ଅଟା ଆମେ କହୁ, ଆଉ ଯୋଉ ମଇଦା କହୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଧଳା ବ୍ରେଡ୍ କହୁ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ କମ୍ ଖାଇବା କଥା, କାରଣ ତାହା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ହାଇ କ୍ୟାଲୋରିର ସୋର୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କରେଇପାରେ। ବେଶୀ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି କହିଲି, ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଖାଇଲେ ବି ଆମର ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଇଏ ବେଶୀ ବେଳ ଲାଗେ ଡାଇଜେସନ ହବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଫାଇବର ଯୋଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ରୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରୁ ଯୋଉ ବାହାରି ଥାଏ, ତ ସେଇ କମନ ସୋର୍ସ ରୁ ଫାଇବର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ହୋଲ ଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ବିନ୍, ଲେଗ୍ୟୁମ୍ ଆଉ ନଟ୍, ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆମ ଡେଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଖାଇପାରିବା। ତ ଫଳରୁ, ପରିବାରୁ, ଗ୍ରେନରୁ ଯୋଉ ଫାଇବର ବାହାରିବ, ସିଏ କେବଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବନି, ଏହା ଆମକୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତେ ମୁଁ ଖାଇବି ଫଳ? ଯେ ଦିନରେ, ସାରା ଦିନରେ ଆମେ 2 ଥର ଫଳ ଖାଇପାରିବା। 2 serving of fruit per day, not more than 1 serving at once. ଥରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ସାରା ଦିନରେ 2ଟା ଖାଇପାରିବେ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ରହିପାରେ ବା କଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରହିପାରେ, ତାର ୟୁଜୁଆଲ କ୍ୟାଲୋରି 1000ରୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। 1 serving of fruit as snacks, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଗୋଟେ ଫଳ, କଟା ଫଳ ରଖିଥିବା, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା ସ୍ନାକ୍ସ ରେ। ଆଉ ଆମେ ଫଳ ବାଛିବା ହାଇ ଫାଇବର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆପଲ, ପିୟର, ଗଭା ରହିଛି, ଆମର ପିଜୁଳି ହେଲା କି ଆପଲ ହେଲା, କି ମୁସମ୍ବି ହେଲା, ଏଥିରେ ଫାଇବର୍ସ ବେଶୀ ରହିଛି। ଆଉ ଫଳ ଆମେ ଖାଇବା ଆମ ଭାତ ସାଥିରେ ବା ରୁଟି ସାଥିରେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଯୋଉ ଭାତ ରୁଟି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟକୁ ଆମେ କାଟିବା ଦରକାର, ସ୍ଲାଇଟଲି କଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦି ଷ୍ଟାପଲ୍ସ, ଯେମିତିକି ରାଇସ୍, ନୁଡୁଲ, ପଟାଟୋ, ଏ କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଫଳ ରସ ଅପେକ୍ଷା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଫଳ ରସ ଖାଉଛୁ, ଫଳ ରସ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ହୋଲ ଫଳ ବା ଫ୍ରୁଟ ଟାକୁ ଖାଇଲେ ତାର ବେଶୀ ଲାଭ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ 1 serving ଫ୍ରୁଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପେଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲା ଗୋଟେ ପିୟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ବନାନା। ଯୋଉ ଆପେଲ, ପିୟର ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ମିଶିକି ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ 1 serving। କେବଳ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ବନାନା ହେଲା ଗୋଟେ 1 serving। 10ଟା ଗ୍ରେପ୍ ହେଲା 1 serving। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ତରଭୁଜ, ଗୋଟେ ୱେଜ୍ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ୱେଜ୍ ଯଦି କାଢୁଛନ୍ତି ତରଭୁଜର, ସିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ଦିନକୁ 2ଟା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଲ, ପିୟର ବା ଅରେଞ୍ଜ ନଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପପେୟା ବା ୱାଟରମେଲନ, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ବା 10ଟା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭିଂସ ଗୁଡିକରୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଖାଇବେ। ହେଲ୍ଦିୟର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ନଟ୍ସ ଆସିବ, ତାହା ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମେଇବ। ଆଉ ଯୋଉ ନଟ୍ସଟା 20 ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 90 କ୍ୟାଲୋରି ହେଇଥାଏ। ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ, ଗୋଟେ ପିୟର ବା ଏପଲ ବା ବାନାନା ମିଶେଇ ଖାଇଲେ, ଆପଣ 70 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋଲ ମିଲ୍ କ୍ରାକର ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାକର ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଲୋ ଫ୍ୟାଟ୍ ପିନଟ୍ ବଟର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର। ସେ 3ଟି କ୍ରାକର ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ପିନଟ୍ ବଟରରେ ତାହା ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଅଣ୍ଡା ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍, ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ତ କିଡନୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ହେଲ୍ଦିୟର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ଅଛି। କୁକିଂ ମେଥଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ବଏଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିମିଂ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍
ଫ୍ରାଇଂ, ତାକୁ ତେଲ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ ନ କରିକି ତାକୁ ବଏଲ କରିବେ ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରେ ପାଖାପାଖି 70 କ୍ୟାଲୋରି ଆମ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି। लो फैट प्लेन योगर्ट दही दही रे ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଫର୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦହିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଦହି ଗୋଟେ ଫୁଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଫ୍ୟାଟ କମ ଆଉ ୟୋଗର୍ଟ ବେଶୀ ଦହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ନୁହେଁ କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ୟାଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମରେ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା। ତ ଗୋଟେ କପ୍ ଏଇ ଦହିର ପାଖାପାଖି 88 କ୍ୟାଲୋରି ହେଇଥାଏ। ଆ, ଅ, ଉମ୍, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କମେଇ ଆସିବେ ସେ ଆହୁରି କମ କମ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଆମେ ନେଲେ ଖାଦ୍ୟର, ଯେ ଆମେ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ସଲାଡ ଖାଇବା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା, ଆମେ ସ୍ନେହ ସାର, ଶ୍ୱେତ ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର କେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ଖାଇବା, କଣ ତେଲ ପକେଇବା, କୁକିଂ ମିଡିଆ କଣ ଆଉ କେତେ କୋଉ ତେଲ ପକେଇବା, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଏଟ ଚାର୍ଟ ବା ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବା ଡାଏଟିସିଆନକୁ ଦେଖେଇ କରିପାରିବେ। ତାହା କଣ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଛି? ପ୍ରୋଟିନ ଫୁଡ, ପ୍ରୋଟିନ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଟିନ ସୋର୍ସ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବେଶୀ ବଢିବନି, ଫ୍ୟାଟ ବେଶୀ ବଢିବନି। ତ ପ୍ରୋଟିନ ଆସୁଛି ଡାଲିରୁ, ଗଜା ମୁଗରୁ, କ୍ଷୀରରୁ, କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ, ଆଉ ମାଛ, ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା, ଯୋଉଟା କି ନନ ଭେଜିଟେରିଆନ ସୋର୍ସ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋର୍ସ ରୁ ବାଛିବା, ଯେମିତି କି ଗହମ, ବାଜରା ଆଉ ବ୍ରାଉନ ରାଇସ୍, ପଟାଟୋ, ସ୍ୱିଟ୍ ପଟାଟୋ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଆଉ ମଇଦା ଆଉ ସୁଜି, ରାଇସ୍, ପୋହା, ଏଗୁଡାକୁ ଜାଣିକି କମ ଖାଇବା। କାରଣ ଯଦିଓ ତାହା କ୍ୟାଲୋରି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଆମର 4 କ୍ୟାଲୋରି ଦେଇଥାଏ ପ୍ରୋଟିନ, ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ ଦେଇଥାଏ 4 କ୍ୟାଲୋରି, ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାଟ ଦେଇଥାଏ 9 କ୍ୟାଲୋରି, ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଦେଇଥାଏ 7 କ୍ୟାଲୋରି। ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ପନିପରିବା ବେଶୀ ଖାଇବା, ସବୁଜ ପନିପରିବା ବେଶୀ ଖାଇବା, ଶାଗ ଖାଇବା ଆଉ ବିନ୍ ବା ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଡଭାଇଜ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛେ ବି କୁକଡ ଭେଜିଟେବଲ ଆମେ ବେଶୀ ପରିମାଣ ବଢେଇ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କମେଇ ପାରିବା। 1 to 2 ଫୁଡ ସର୍ଭିଂ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫୁଡ ସର୍ଭିଂ କଣ? ଆପଣ ଆପେଲ ହେଲା, ପପେୟା ହେଲା, ଗଭା ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଫୁଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ବନେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବେ। ନଟ୍ସ ଆଉ ଅଏଲ ସିଡ୍ ମଝି ମଝିରେ ଆପଣ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ଲିମିଟେଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଅଏଲ ଇନ୍ କୁକିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଅଏଲ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଅଲିଭ ଅଏଲ, ଆପଣ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ, ଆପଣ ଯୋଉ ବାଦାମ ଚଣା ତେଲ, ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ବେଶୀ ଜଣା ପଡେନି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସିବ। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି କି ସୁଗର ବେଶୀ, ଗୁଡ ବେଶୀ, ମହୁ ବେଶୀ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ ବା ମଇଦା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ବଢିବାର ରିସ୍କ ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ପ୍ଲେଟ ମେଥଡ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଅଧା ରହିବ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ, ଚଉଥା ରହିବ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଉ ଚଉଥା ରହିବ ପ୍ରୋଟିନ। ତ 1/4 ର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, କୁକଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଓଜନ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଯଦି ଓଜନ ସଠିକ ନ ରହିଲା ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। ତ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବା, ଚୋବେଇବା ଆଉ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାରୁ ଉଠିଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ନବା ନାହିଁ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ ୟୁଜ କରିବା ପୋର୍ସନ ସାଇଜ କମେଇବା ପାଇଁ ବା କମ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଇ ଦଉଛେ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବଢୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ
व्यायाम करिपरिबा, गोटे ओजन मेसिन घरे रखिबा, ओजन देखिबा, बैलेंस करिबा कैलोरी, लेस एक्टिव आम जदि रहुचे आमे केते कैलोरी खाइबा कथा, बेसी एक्टिव जदि रहुचे केते खाइबा कथा। ता छड़ा किछि खराब अभ्यास अछि जाको आमे बंद करिबा, जेमति कि मिठा खाइबा, मैदा खाइबा, ଆଉ ଆମେ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କରିବା, ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିବା ବା ସ୍ଲିପ୍ ଡିପ୍ରାଇଭେସନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସରୁ କାଟିଦବା। ଆମେ କଣ ରାନ୍ଧିବା, ସ୍ଟିର ଫ୍ରାଏ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ। ଆମେ ଏମିତି ତାୱାରେ ସବଜିକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ରାନ୍ଧି ପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ବା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇବା ଅପେକ୍ଷା। ସୁଗର କମ୍ ପକେଇବା, ଆମେ ସୁଗର ଫ୍ରି ପକେଇ ପାରିବା, ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଗର ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଲ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲିଭ ତେଲ, କ୍ୟାନୋଲା ତେଲ, ଆଉ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅଏଲ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟିକ୍ କରୁନଥିବ ତାୱାକୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ବେଶୀ ଫାଇବର ରିଚ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, ଆମର ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍, ଅଟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ନବଜାତକ, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାବୋଲିକ ରିସ୍କରେ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ, ଏଇଟା ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାହେଇନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶିଖିବେ, ଫିଟନେସ ଶିଖିବେ, ଆସ୍ତେ 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 ବ୍ୟାୟାମ ବଢେଇବେ, 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଠୁ ବ୍ୟାୟାମ ବଢେଇବେ, ତାପରେ 20 ମିନିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ କି ନାହିଁ, କେବେ କରିବୁ, କେତେ କରିବୁ, ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେବେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ 4 ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାୟାମର ଯୋଉ କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ ହୁଏ, ଆମେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକ୍ଲିଂ, ଗାର୍ଡେନିଂ, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ଆଉ ବ୍ରିସ୍କ ୱାକିଂ, ଆଉ ସୁଇମିଂ, ସବୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର 200ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି 420 ଯାଏ କ୍ୟାଲୋରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବର୍ନ ହେଇଛି, ତାହା ଏଠି ଦେଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା ଏତିକି କଲେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ତାହା ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କଥା ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆଲକୋହଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ସ୍ମୋକିଂ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛାଡିଦେବାଟା ଭଲ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ତ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର A1C କେତେ ଅଛି, ପ୍ରେସର କେତେ ଅଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟିଂ ପିପି କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନମ୍ବରସଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ରହିବ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଫର୍ଟନାଇଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଗରଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ମାସରେ ତ କରିବେ, 15 ଦିନରେ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣ ବ୍ଲଡ ସୁଗର ମନିଟର କରିବେ। ଆମେ କେବଳ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ହବନି, ଆମେ ବ୍ଲଡ ସୁଗରକୁ ମନିଟର କରି ଖାଲି ପେଟରେ 100, ଖାଇବା ପରେ 150 ଓ A1C 7 ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଆଖି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅପଥଲମପାତି ହେଇନି ତ, ଆଖି ଏଫେକ୍ଟ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତ, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭିଜନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଏବେ ଜାଣୁଛେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀର ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଅନହେଲ୍ଦି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଓ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କର ଜଙ୍କସନରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ସବୁଦିନେ ଆମେ ପାଦକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ସେଠି ଘା ଅଛି କି, ସେଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଛି କି, ଗୋଟେ ଭାତୁଡି ଅଛି କି, କାହିଁକିନା ପାଦକୁ ଖାଲି ଜଣେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଯିବ ତାର ରିସ୍କ ପଏଣ୍ଟସ କଣ ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଦର ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥରେ ପାଦକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ସମୟ ନଥାଏ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା, 30 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ। 2 ଦିନ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଆଉ 30 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୱାକିଂ କରିପାରିବେ, କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ୱାକିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଚାଲି ଆସିପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆମେ କହିଲେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କଣ ଭଲ କଣ ଖରାପ,
ଆଉ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲ ସୁପରଭିଜନ ରହିବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ, ଆଉ ନିଜର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଇ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ। କ'ଣ କରିବେନି, ଆପଣ ଡରିବେନି, ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜମା ଫିୟରଫୁଲ ହେବେ ନାହିଁ, କ୍ରାସ୍ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବେନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକ ଅନେକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଭୋକରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯାହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହବ, ଆଉ କମିବା ଜାଗାରେ ଓଜନ ବଢି ଚାଲିବ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି କେତେ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଟର୍ନ ଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଉପରେ। ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଘରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ବା ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହୋପଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଆଉ ଗିଲ୍ଟ ରଖନ୍ତୁନି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣ କଥା ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍, ନିଜ ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ କେବେ କହିବେନି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବେ। ଏଇଟା ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସେଟା ଶିଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ 30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁଦିନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ମୋକିଂ ବନ୍ଦ, ଓଜନ ସଠିକ ରହିଛି, ଆଉ ନିଦ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। ଆଉ ଏଠି ଏତିକିରେ ମୁଁ ସାରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଟିର ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରେମିସନ ହବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ନ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀର ଡାଇବେଟିସ୍ ନ ହବା, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆଉ ଲୋକଟିଏ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଦରକାର କେବଳ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି। ଆମର ଟିକେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବା, ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଟାଇମ୍ ଠିକ ରଖିପାରିବା, ଆମର ଯୋଉ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ଆମର ଏଡିକ୍ସନ୍ସ, ହ୍ୟାବିଟ୍, ଆକୁ ସଠିକ ରଖିପାରିବା। এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ବି ଔଷଧ ଖାଇବା, ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା, କିଡନୀ, ହାର୍ଟ, ପାଦ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେବାରେ ଚିନ୍ତା ବଢିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। ବେଶୀ ଆଶା ରଖିବେନି ଜୀବନଠୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କାମ କରିବେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ପାଖରେ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆଲ୍ଲାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଜେସସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନେଚର ଆଗରେ, ଗୋଟେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ଆଗରେ ଆପଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ନିଜେ ସରେଣ୍ଡର ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚଳିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସଠିକ ଚଳିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ ରଖେ। ତାହା ଯଦି ହେଇପାରୁନି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିପାରେ। ସେଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ, ଔଷଧ, ଇନ୍ସୁଲିନ ସଠିକ ରଖିଲେ, ଓଜନ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସଠିକ ରଖିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଥର ଆସିବାକୁ ପଡିବନି, ଆପଣ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଗର ବଢି ଯାଉଛି, କମି ଯାଉଛି, ବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଯେମିତିକି ଧଇଁସଇଁ ହବା, ଜ୍ୱର ହବା, କିଡନୀ, ହାର୍ଟ, ଆଖି, ପାଦ ଏଫେକ୍ଟ ହବା, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଔଷଧ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 3 ମାସରେ ଥରେ ଆମ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଆଉ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, ଆଖି, ନର୍ଭ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା। ଏ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଲଉଛେ ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲଉଛେ ବା ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛେ ବା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଔଷଧ, ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ ଆଉ ଆମର ଏସେସରିଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ଟାଇମରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ରହିବାନି କି ବ୍ରେକ୍ ନବାନି, ତାହେଲେ ଏହା ହବ ଯେ ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସିମିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଆଉ ଫେଟିକ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଆମର ଔଷଧ ଇନ୍ସୁଲିନ ନବା, ସୁସ୍ଥକର ଖାଇବା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେୟା କରୁଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ ବି କରିପାରିବା, ଆଉ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବା।